नवाजी साध संगत जीओ। अपनी रसना पवित्र करो, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन श्री गुरु नानक साहिब जी की पंजवीं जोत। धन श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज सर्वत संसार सर्वत माई भाई दे भले दे लई अपनी पावन पवित्र रसना तो सुखां दे देण वाली पावन पवित्र अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी का उच्चारण करते हुए सुखमनी साहब जी के पहले श्लोक के पहली पंक्ति के अंदर फरमान करते हैं, आदि गुरे नमः। कि आदि गुरु सिख धर्म के जो आदि गुरु हैं, पहले गुरु हैं गुरु नानक साहब जी, उन्होंने दे तई मेरी नमस्कार प्रवान होवे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आदि आखदे हन पहले, गुर ए दा अर्थ है ताई, सत विभक्तियां होंदियां हन ते साध संगत आदि गुरे नमः। गुर ए शब्द नाल ही बोलना है, कई इनू अलग कर देंदे हन। आदि गुरे नमः, पहले गुरु गुरु नानक साहब जी दे ताई मेरी नमस्कार प्रवान होवे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या, से फिर गरवास ना परिया रे। जिन्हें गुरु नानक साहब जी की महिमा सरवण कर ली है, जिन्हें गुरु नानक साहब जी का दर्शन कर लिया, धन श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज आखते हैं कि वह पुरुष मुड़ के जन्मां जन्मांतरां दे विच नहीं आवेगा, जम्मण मरण का गेड़ उहदा कटिया जाएगा। मैं मूर्ख की की गल है, करोड़ां ही अपराध करने वाले अपराधी तर गए हैं। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या, से फिर गरवास ना परिया रे। इसलिए साध संगत चित्त विरती नूं एकाग्र करो, अखां नूं गुरु स्वरूप दे ध्यान विच ला देवो, गुरु नानक साहब जी दे स्वरूप ते ला देवो। कंनां नूं बाबे नानक दी बाणी सुणन विच, जेबां नूं गुरु नानक साहब जी दी बाणी दा जप करन विच लगा देवो। बुद्ध नूं गुरु साहब जी दी बाणी दी विचार दे विच ला के अते हिरदे विच गुरां दा ध्यान धरदे होए चौंकड़ा मार के बैठना है। ते साध संगत गुरु नानक साहब जी की पावन पवित्र बाणी का जाप सरवण करना है अते जेबा दे नाल जपना। आओ डंडोत मेरी बंदना, डंडोत मेरी बंदना, डंडोत मेरी बंदना, डंडोत मेरी बंदना। सतगुरु नानक अगे डंडोत मेरी बंदना, डंडोत मेरी बंदना।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਨਮਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡੰਡੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਅੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ 16 ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਬੰਦਨਾ ਕਰ, ਅੰਜਲੀ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਨਿਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਧਾਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਗੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਧਾਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਗੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਧਾਰ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਭਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अभय भगत जन दियो। कलयुग परमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। गज गया खो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਮਤ 1526 ਵਿਕਰਮੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾ ਵੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੜ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਈ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਬਜਾਇੰਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ। ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਠ ਕਰੀ ਧਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸਤਰੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਂ ਜਾਈ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਸਜਗ ਮਾਹੀ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਸਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਗ ਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਭਗਤ ਸਨ ਸਭ ਛਪ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਛੇ ਜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, 52 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, 9 ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜੀਵ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਜੋ ਸੰਤ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਛਪੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ। ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਖੈਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੱਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊੜਾ ਪੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਊੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਤੇ? ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊੜਾ ਊੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਊੜਾ ਓੰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਏਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਊੜੇ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜੰ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਸਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਚਿਤ ਜਨ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਈਵੜੇ ਯਾਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਤੇਸਰ ਲੇਖ ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਬਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸਬਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਲਫ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਫ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਲਾਏ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਗਫਲਤ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਫ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਫਲਤਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ 64 ਦਿਨ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ? ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਰਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਫਕੀਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਝਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾ ਕਾਰਜ ਗੋਖਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ। ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਕਾਰਜ ਗੋਖਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ। ਹਾਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੁਮ ਬੇਐ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿ ਕੇਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਮਾਮੂਸਾਰ ਮੋਇਆ ਜਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਦਾਨੀ। ਜਨ ਪੇਸਰ ਪਾਦਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਕਾ ਸਨੇਹ ਦਸਤ ਅੰਗੀਰ। ਆਖਰ ਵਿਅਕਤਮ ਕਾ ਸਨੰਦਰ ਚੂੰ ਸਭ ਤਕਵੀਰ। ਸਭ ਰੋਜ਼ ਦਸਤਮ ਗਰਦ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਅੰਬਦੀ ਖਿਆਲ। गाहे ना ने की कार करदम्मा मई चनी अहवाल। बद वक्त हम चो वकील गाफल बे नजर बेबाक। नानक बोगो जद जन तुरा तेरे चाकरा पग खाक। साध संगत इस शब्द की समझ नहीं पई होनी, हुण अर्थ करने होने तो बहुत समा लग जाएगा। गुरु नानक साहब जी की वडियाई सरवण करनी है। इस तरह गुरु नानक साहब जी ने उसकी निशा कराई तो मुला कह लगा कि हे कालू चंद आप दे पुत्र नूं कुछ नहीं होया। मक्के मदीने दे विच इहदी पूजा होवेगी, कांशी दे विच ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੁਖੀਆ ਬਿਮਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਗੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਪਦਰਵ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ गुरु नानक
ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਲ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ 3 ਧਾਗੇ ਵੱਟੇ। 3 ਧਾਗੇ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਗੇ ਦਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਪਾਵੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ, ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ, ਤਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਬੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਨਾਇ ਮਨਿਆ ਬਾ ਤੂੰ ਵਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੋੜ ਸਪੂਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੂਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 7 ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕੋ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜੱਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਖਤ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ, ਜੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ, 7 ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ, ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਧਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ 7 ਦਾ ਜਨੇਊ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਟੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਚ ਰਜਾ ਪੀ ਜਾਪੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੀਤ ਫਕੀਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਦਾਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੂੰੜਾ ਢਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ। ਵੈਦ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੱਕੀ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ? ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਗੜ ਢੰਡੋਲੇ ਵਾਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। ਕਿ ਕਰਕ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਨਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੈਦ ਨਬਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਗ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਤ ਬੰਨ੍ਹੈ ਰੋਗਾ ਖਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠਿਆ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਗਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਦ ਜੀ ਆਪ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਥੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡੇਗਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਸੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਆ ਕੇ ਵੈਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਜਿਨ ਮੋਲਿਆ ਜਹਾਨ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਵੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਮੋਲਿਆ ਜਹਾਨ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ।
ਨਾਮਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਆਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਪਾਲ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਬੇਨ ਬਜਾਵੇ ਗੋਧਨ ਚਰਹਿ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਂਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ ਰੇ। ਵਹਾਂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗਵਾਰਨ, ਮੋਕੋ ਛੋੜ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਉ ਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਸੋਈ ਸਾਰ। ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ ਦਾ ਸੋਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੁਖੜੇ ਦੇ 2 ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਪ ਨੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਪ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਏ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੇਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤ ਲਹਿ ਲਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਖਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਨਦ ਪੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਉਮਰਾ ਵੱਲ ਤਿਸ ਕਿਹਾ ਮੁਛੰਦਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪੈਰ ਅਲਮਸਤ ਫੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਟੀ ਪੱਠੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂ ਕਰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਬਨਵਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਲ ਬਨ।
ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ? ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣ ਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸਦ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਉ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇਗਰ ਪਾਖੜ ਦੇਖ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਐ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬਥ, ਸੁਰਤ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸਵੇ ਤਿਸਨੂੰ ਰਖ, ਬਣ ਜਾ ਰਿਆਂ ਸਿਉ ਬਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਿਹਾਰ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਥਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੰਝ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਜੰਝ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਸ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਧ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ, ਇਹ ਕੰਧ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਧ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਤ ਸਮੁੰਦੈ ਮਸ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ ਹਰ ਜਸ ਲੇਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਚੂੜਕਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਅਤੀਤ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦੇਖੇ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੀਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਤਲਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ
ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਧਨ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਚੋਖਾ ਸੌਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 13 ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 760 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਬਾਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਬੇਬੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ? ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪਾਲ ਸੱਚ ਜੁਗਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪ ਗਏ ਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਆਖਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਮੂਲੇ ਚੌਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨੋਂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਬਾ ਪੜੀਐ ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਵਾਮੀ ਪੰਡਤਾ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਮੋ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ। ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੀਤਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਆ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਖਣ ਜਾਣੀਏ ਖੇਮਾ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਥਰ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਬੜ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਛੱਤ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਾ ਮਾਇਓ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਾ ਮਾਇਓ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਕਿੱਥੇ ਜਦ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਾ ਮਾਇਓ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਛ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਵ ਲੂਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਯੋਗਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੌਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਠਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਤਵਾਰ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਡੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।